Hi everyone. So this is my third lecture on you. So in the second video lecture, we try to understand the concept. That concept are understanding the problem. Okay, here it is the understanding the problem, and next one analyzing the problem. So in this whole unit, we are trying to understand how to solve a problem, users problem using computer. Okay, and to solve that, we have to follow some steps, and when we follow these steps, our problem is automatically come into the form. Okay, and so that form we will give means that problems automatically, using that automatically we create a program, and that program we give to the computer, and it gives a proper result to us. So today's lecture, in third lecture here, the point that we will try to understand, that is the algorithm. Okay, so in algorithm, what is the algorithm? I told last lecture, I told some things about the algorithms. What is the algorithm? Algorithm is nothing but it is a procedure to write a steps, and when you goes through that steps, it will solve your problem. So when you write the algorithm, you have to use English statements, and the statement that you are written must be well defined. Okay, as well as when you it contains, that algorithm contains sequence statements, selection statements, iteration statements, this one. Okay, so this algorithm also having some characteristics. बघा, आपण अल्गोरिदम या पॉईंटवरती मागच्या लेक्चर आपण थोडक्यात मी सुरुवात केली होती याची. तर अल्गोरिदम हे नाव एक पर्शियन मॅथमॅटिशियनच्या नावावरून आलेलं आहे. अल्गोरिदम म्हणजे नक्की काय? तर अल्गोरिदम म्हणजे एका मागोमाग एक पायऱ्या लिहिणं, आणि जेव्हा तुम्ही त्या पायऱ्यांचा अवलंब करताय, त्या पायऱ्यांचं मार्गक्रमण करताय, तेव्हा ऑटोमॅटिकली तुमचा प्रॉब्लेम सोडवण्यात येतो. म्हणजे जो तुमचा प्रॉब्लेम आहे तोच कसा तुम्ही सोडवणार याच्या पायऱ्या लिहिणं. जेव्हा आपण त्या पायऱ्यावरून जाऊ तेव्हा आपला प्रॉब्लेम सोडवण्यात येतो. ओके, अल्गोरिदम आपण लिहिताना मोस्टली इंग्लिश स्टेटमेंटचा उपयोग करतो. अल्गोरिदममध्ये काय काय येतं? सिक्वेन्स स्टेटमेंट येतात, सिलेक्शन स्टेटमेंट येतात, आणि इटरेशन स्टेटमेंट्स येतात. तर हे आपण अभ्यासणारच आहोत एक्झाम्पलचा उपयोग करून. ओके, तर अल्गोरिदमच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, वैशिष्ट्य आहेत अल्गोरिदमची. ओके, तर ती पण आपण पाहणारच आहोत. तर ह्या दोन्ही गोष्टी मीन्स ऑल सिक्वेन्स स्टेटमेंट्स, selection statement, iteration statement, as well as characteristics of algorithm. Okay, that we will understand. Okay, before that, it is better to first I explain you an example, and using that example, with the reference of this example, I will explain both the algorithm, all kinds of statements, as well as their characteristics of algorithms. Okay, so focus here. This is the example of algorithm. Okay, so this is one of the simple example of algorithm. Okay, just add two numbers. Okay, here write an algorithm. Okay, write an algorithm. First one, this one, this one is okay. So this one. Okay, write an algorithm to calculate sum of two numbers. So here focus, sum of two number. Okay, इथं हा मी एक अल्गोरिदम लिहितोय. ज्या अल्गोरिदमचा उपयोग करून आपण काय करतोय, आपण दोन नंबरची बेरीज करणार आहोत. ह्यासाठी एकदम सोपा एक्झाम्पल आहे, घेतोय, मुद्दाम घेतोय मी. ओके, हे एक्झाम्पल समजलं की तुम्हाला ऑटोमॅटिकली अल्गोरिदमच्या आतमध्ये ज्या स्टेटमेंट्स असतात आणि त्याचे वैशिष्ट्य पण, कॅरेक्टरिस्टिक्स, हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला सहज समजतील.
तर बघा, ओके, राईट अन अल्गोरिदम टू कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबर. सो टू कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबर हिअर, टू नंबर्स. सो व्हॉट इज द स्टेप्स? तुम्हाला जर दोन नंबरची बेरीज करायची असेल तर काय पायऱ्या आहेत? तर काय, फर्स्ट स्टेप, ओके, कुठल्याही अल्गोरिदमला लक्षात ठेवा पहिली स्टेप ही असते आणि ती स्टेप म्हणजे काय? दॅट इज द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्टार्ट अँड लास्ट स्टेप दॅट इज अ स्टॉप. Okay, so check here, the first step is a start here and last step is a stop. Even if in your second algorithm also first step is a start, last step is a stop. Even here also third algorithm first step is a start, okay, and last step also stop. Okay, so कुठल्याही अल्गोरिदमला लक्षात ठेवा पहिली जर पायरी काय असेल तर स्टार्ट झाला अल्गोरिदम. सो की बाय डिफॉल्ट इज अ स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट केलं मी अल्गोरिदम. सेकंड स्टेप, दुसरी पायरी काय असणार? ओके, जर तुम्हाला ॲडिशन करायचं आहे दोन नंबरचं, सम करायचे, बेरीज करायचे, तर ओके, रीड द नंबर्स num1 अँड num2. ओके, दोन नंबरची तुम्हाला बेरीज करायची. दुसरी पायरी काय? दोन नंबर घ्या ज्यांची तुम्हाला बेरीज करायची, असे दोन नंबर, num1 म्हणजे पहिला नंबर समजा, num2 दुसरा. ओके, हे दोन नंबर तुम्ही कुठलेही घ्या. समजा ते दोन नंबर मी असे इथे लिहितो. ओके, पहिला नंबर 2 आहे आणि दुसरा नंबर काय आहे? 3 आहे, असं समजा तुम्ही. ओके, तिसरी स्टेप काय आता ते घेतला आपण समजा, 2 आणि 3 नंबर घेतले, रीड केले, मिळवले. ॲड अ नंबर बाय द फॉर्म्युला. ओके, हिअर आय एम युजिंग द फॉर्म्युला. त्याचा फॉर्म्युला काय जर तुम्ही ॲडिशन करत असाल तर त्यासाठी फॉर्म्युला वापरला कुठला आपण? सम हे एक व्हेरिएबल घेतला आपण, इज इक्वल टू num1 किती आहे? 2 प्लस num2 किती? 3. ओके, 2 प्लस 3 ऑब्वियसली किती? 5 झालं. ओके, हे 5 काय झालं? आपण या समला काय झालं ते असाइन झालं, म्हणजे सम इज इक्वल टू 5. ओके, म्हणजे इथं काय मिळालं आपल्याला? सम इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळालं? 5 असं मिळालं. बरोबर आहे. नेक्स्ट स्टेप काय आता? प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ द सम. काय व्हॅल्यू आता आपल्याला मिळाली समची व्हॅल्यू, ती प्रिंट करा, ती द्या, सांगा. ओके, किंवा प्रिंट करा, दॅट इज अ 5. ओके, उत्तर मिळालं आपल्याला. सगळ्यात लास्ट स्टेप इज स्टॉप. संपलं, थांबा. आता उत्तर मिळालं, आपण थांबा. ओके, सो दिस इज अन अल्गोरिदम. बघा, हे अल्गोरिदम म्हणजे बघा सेम अल्गोरिदमची डेफिनेशन काय? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर टू सॉल्व अ पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. ह्या सगळ्या स्टेप्स आहेत, स्टेप 1, स्टेप 2. सो इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स और इट इज अ स्टेप बाय स्टेप. एक पद्धत आहे ज्याच्यामध्ये आपण काही लिहितो आहे. बघा, ही एक पद्धत आहे ज्याच्यामध्ये आपण स्टेप्स लिहितो आणि ह्या पद्धतीचा उपयोग केल्यानंतर साहजिक तुमचा प्रॉब्लेम काय होता? टू कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबर, हा तुमचा प्रॉब्लेम होता. काय? कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबर हा तुमचा काय होता? प्रॉब्लेम होता. ओके, हा प्रॉब्लेम सम ऑफ टू नंबर हा प्रॉब्लेम काय केला? वी विल सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. ओके, सॉल्व केला प्रॉब्लेम हा काय? युजिंग this step. So this is the algorithm for sum of two number. Okay, sum of two number. मग इथं बघा, ओके, here all statements are written in English. ओके, इंग्लिश लँग्वेज. ओके, सो इच स्टेटमेंट, प्रत्येक जर स्टेटमेंट तुम्ही बघितलं, दॅट स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिसाइज अँड वेल डिफाईंड. प्रत्येक स्टेटमेंट ही आपल्याला समजण्यासारखी सोपी अशी असते. ओके, आता ह्याच्यामध्ये हा जो अल्गोरिदम आहे, दिस फर्स्ट अल्गोरिदम कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबर. ओके, सो हिअर दिस ऑल स्टेटमेंट्स, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सिक्वेन्स स्टेटमेंट्स. ओके, इथं आपण जे पाहिलं बघा, सिक्वेन्स स्टेटमेंट म्हणा. बघा, हे बघा, हे सिक्वेन्स स्टेटमेंट पहिलंच. ओके, तर ह्या सिक्वेन्स स्टेटमेंटचं एक्झाम्पल जर पाहिलं तर हे आहे. हा जो पहिला, इवन दुसरा पण अल्गोरिदम तोच आहे, सिक्वेन्स स्टेटमेंटचाच आहे. ओके, तर ह्याच्यामध्ये सगळ्या स्टेटमेंट सिक्वेन्स वाईज आहेत, म्हणजे पहिली स्टेटमेंट, दुसरी स्टेटमेंट, असे एकामागोमाग एक होत आलेल्या स्टेटमेंट्स आहेत. सो दिस इज द गुड एक्झाम्पल ऑफ सिक्वेन्स स्टेटमेंट्स. ह्या अल्गोरिदममध्ये सगळ्या सिक्वेन्स स्टेटमेंट्स आहेत. पहिली स्टार्ट, नंतर दुसरं हे, नंतर हे, नंतर हे, नंतर हे, अशा प्रकारे एकामागोमाग एका सिक्वेन्सनं, एका क्रमानं आपल्याला जावं लागतं. ओके, हा सिक्वेन्स स्टेटमेंट्स आहे. आता सिलेक्शन स्टेटमेंट ज्या आहेत त्या पुढच्या अल्गोरिदममध्ये आहेत, म्हणजे तुमचा जो काही मी थिंक 3 नंबरचा जो अल्गोरिदम आहे, ओके, या 3 नंबरच्या अल्गोरिदममध्ये तुम्हाला त्या सिलेक्शन स्टेटमेंट पाहायला मिळतील. ओके, तसंच इटरेशन स्टेटमेंट तुम्हाला ह्या 4 नंबरच्या अल्गोरिदममध्ये इथं तुम्हाला पाहायला मिळतील. ओके, इथं होतं ते इटरेशन स्टेटमेंट तुम्हाला 4 नंबरच्या अल्गोरिदम पाहायला मिळतील. पण सध्या तुम्हाला ओके फर्स्ट, ओके, this first and second both algorithm contains only a sequence statements. Okay, so maybe you will get some good idea, okay, about the algorithm.
Next, the next point, that is the characteristics of algorithm. So here characteristics, अल्गोरिदमची वैशिष्ट्य काय असतात बघा. ओके, तर ऑलरेडी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितले मी की तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितले मी कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबर, हा अल्गोरिदम तुम्हाला मी सांगितला आहे. ओके, हा अल्गोरिदम तुम्हाला ऑलरेडी मी काय केलं आहे, सांगितलं आहे, हा अल्गोरिदम. ओके, तर हा सांगितलं. आता त्यातलं बघूयात वैशिष्ट्य, आपण बघूयात एक एक वैशिष्ट्य आपण पाहूयात आता त्यातलं. So the first characteristics of algorithm is, that is input. So algorithm must have, or it accept 0 or more inputs. algorithm जो आहे हा कधी कधी इनपुट घेत नाही. ओके, किंवा ओके एक किंवा एकापेक्षा जास्त इनपुट्स घेतो. बघा, जसं इथं हा अल्गोरिदम आपण जर चेक केला, फर्स्ट अल्गोरिदम, तर this algorithm accept more inputs. More inputs means 2 inputs, more than one. Okay, here this is number 1, number 2, these are the 2 input this algorithm is to be accepted. Okay, so algorithm sometimes it not accept any input, so means it is 0. कधी कधी काही अल्गोरिदम इनपुट घेत नाही, डिफॉल्ट व्हॅल्यूज असतात त्याच तिथं सेट होतात. ओके, आणि मोस्टली अल्गोरिदम काय करतात, इनपुट घेतात. कधी कधी एकच इनपुट घेऊ शकतं, कधी एकापेक्षा 2, 3 जास्त घेऊ शकतं. सो इट इज मोर इनपुट्स. ओके, नेक्स्ट characteristics of algorithm is output. Okay, so algorithm contains at least one output. Okay, one output. Here in example first, this is the sum is the output. ओके, तर प्रत्येक कुठलाही अल्गोरिदम असू दे, ओके, त्याला आउटपुट हे असतंच, कंपल्सरी त्याला आउटपुट हे त्याच्यापासून मिळतंच. आउटपुट नसेल, काय रिझल्टच नसेल, तर आपण कधी कृती करतच नाही. लक्षात ठेवा. कृती काय करतो, तर त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी मिळणार असतं म्हणून. ओके, आउटपुट. सो इट शुड कंटेन्स ॲटलिस्ट वन आउटपुट. इथे जे सम दिसतं हे त्याचं काय आउटपुट आहे. नेक्स्ट वन, ओके, next point, that is definiteness. This one is definiteness. Okay, so in that the instruction that is composing the algorithm must be clear and there should not be any ambiguity. So see here, okay, the instruction composing the algorithm must be clear and there should not be any ambiguity in them. ओके, बघा, डेफिनेटनेस मीन्स काय, निश्चितता. ओके, अल्गोरिदम जर तुम्ही लिहिताय, आता इथे तुम्ही बघताय हा अल्गोरिदम तुम्ही बघताय. ओके, सम ऑफ 2 नंबरचा. ओके, सो द इन्स्ट्रक्शन दॅट इज रिटर्न इन दॅट अल्गोरिदम मस्ट बी क्लिअर. ती स्पष्ट पाहिजेत. जे इन्स्ट्रक्शन तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहिताय त्या काय पाहिजेत, स्पष्ट पाहिजेत. ओके, देर शुड नॉट बी एनी ॲम्बिग्युटी. स्पष्ट पाहिजे म्हणजे त्याचा अर्थ सरळ लक्षात यायला हवा. ते ॲम्बिग्युटी त्याच्यामध्ये असता कामा नये. ॲम्बिग्युटी मीन्स द्विधा स्थितीमध्ये, म्हणजे एखादं वाक्य असं असू नये की इट इज ॲम्बिग्युटी. ओके, एखादं वाक्य किंवा एखादा शब्द असा असू नये जो 2 अर्थ तयार करतो, 2 अर्थ निर्माण होतात आणि त्या 2 अर्थामुळे गोंधळ होऊ शकतो. लक्षात ठेवा, 2 अर्थामुळे गोंधळ होऊ शकतो. त्यामुळे ॲम्बिग्युटी असता कामा नये. प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन ही स्पष्ट असायला हवी. ओके, इथं जर पाहायला गेलं तुम्ही, इथे तुम्हाला लक्षात येतं की स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थमध्ये तुम्हाला असं कुठलीच गोष्ट वाटत नाही की ज्याच्यामध्ये ॲम्बिग्युटी, ज्याच्यामध्ये काय आपल्याला समजायला अवघड जातं आहे, असं काहीच वाटत नाही. 2 अर्थ निघत आहेत असं काहीच वाटत नाही. ओके, सो दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गोरिदम. नेक्स्ट वन, प्रोसेस फायनाइटनेस. Processing finiteness. Okay, so that in that if we go through the algorithm, then for all cases the algorithm should terminate after a finite number of steps. Okay, processing finiteness म्हणजे काय बघा. Okay, that algorithm must be end after सर्टन ऑपरेशन्स. ओके, म्हणजे काय बघा की अल्गोरिदमचा
की प्रोसेस फायनाईटनेस बघतो आहे आपण. फायनाईटनेस म्हणजे काय? फायनाईट. ओके, म्हणजे त्याला एक शेवट कुठेतरी मर्यादा असायला हवी, त्या मोजता येतीलच असायला हवा आहे, इन्फायनाईट असता कामा नयेत. म्हणजे काय? अल्गोरिदमचा शेवट, हे बघा इथे स्टॉप आहे, इथे स्टॉप आहे. अल्गोरिदमचा शेवट हा असायला हवा. ओके, तो इन्फायनाईट असता कामा नये, म्हणजे त्याचा शेवट नाही आहे असं असता कामा नाही. लक्षात ठेवा, त्याचा कुठेतरी एक शेवट, तो कुठंच ना कुठेतरी जाऊन शेवटी थांबायला हवा, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. आता असं तुम्ही काय म्हणाल, असं का वाटतं? ॲज एक्झाम्पल, समजा तुम्ही एखाद्या पार्कमध्ये भूलभुलैयामध्ये जात असाल, त्याच्यातून बाहेर कसं पडायचं? तर त्यासाठी समजा स्टेप्स असतील. ओके, लेफ्टला जा, राईटला जा, परत राईटला जा, परत लेफ्टला जा, अशा स्टेप्समधून तुम्ही बाहेर पडत असाल समजा. पण चुकून त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आला, जो काही तुम्हाला मॅप दिला आहे त्या मॅपमध्ये ह्या ज्या स्टेप्स दिल्यात बाहेर कशा पडायच्या, त्याच्यामध्ये जिथे लेफ्ट टाकायचं ते चुकून राईट पडले. तर साहजिकच तुम्ही जर राईट तिथे पडला असेल, तुम्ही राईटला जाणार, आणि त्या राईटमुळे सगळंच तुमच्या चुकाने होत जाणार आणि तुम्ही त्याच्यातून बाहेर पडणार नाही त्या भूलभुलैयामधून. सेम अल्गोरिदम पण तुमचा काय करतो? हा अल्गोरिदम तुमचा प्रॉब्लेमच सोडत असतो. ओके, समजा त्याच्यामध्ये एखादी इन्स्ट्रक्शन तुम्ही चुकीची दिला, तर तुम्ही परत तेच करत बसताय. तुम्ही भविष्यात बघाल ते काही ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल ते, कारण हे आत्ता जे पाहतोय आपण अल्गोरिदम फर्स्ट सेकंड, हे सोपेच आहेत. इव्हन पुढचे पण जे काय अल्गोरिदम बघतो ते पण जरा सोपेच आहेत. पण रिअल टाईम जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट करताय, जसं कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेअर लाईक बँकिंग सिस्टीम, रेल्वे रिझर्वेशन सॉफ्टवेअर, ओके, सॅटेलाईट लॉन्चिंग, वेदर फॉरकास्टिंग असेल, तर अशा ठिकाणी बरेचसे खूप गुंतागुंतीच्या बाबी असतात. आणि तिथं असं होऊ शकतं की एकच काम तुम्ही त्याच्यात गुंतू शकताय. ओके, तर त्यासाठी म्हणून की अल्गोरिदम जेव्हा तुम्ही राईट करताय, लिहिताय, ओके, तर त्याचा शेवट असायला हवा. ओके, नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, ओके, दॅट इज प्रोसेसिंग इफेक्टिवनेस. It is a processing effectiveness. So what is the process effectiveness? The instruction in the algorithm must be carries out easily, simple, and should be effective whenever traced manually for a result. Means what? Effectiveness means what? Okay, instruction are easier to understand, simple, and as well as it is effective whenever it trace manually, okay, for the result. म्हणजे काय बघा, प्रोसेस इफेक्टिवनेस म्हणजे काय? तुमची जी काही तुम्ही अल्गोरिदम लिहिता, ही जी काही प्रक्रिया आहे ती प्रभावी असायला हवी. प्रभावी म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये तुम्ही जे काही इन्स्ट्रक्शन लिहित आहे त्या सिम्पल, सोप्या असायला हव्यात, म्हणजे त्या सहजगत्या कोणालाही समजतील. ओके, म्हणजे एकदम एक्सपर्टच पाहिजे असं काय नाही आहे, पण एखादं जर बिगिनर जर कोणतं असेल तर त्यालाही त्या सहजगत्या समजतील अशा सोप्या असायला हव्यात. आणि त्या फक्त सोप्या असून होणार नाही, त्याचा परिणाम पण तुम्हाला दिसायला हवा जेव्हा तुम्ही मॅन्युअली ते ट्रेस करताय, तपासताय. जसं आत्ता आपण हा अल्गोरिदम जो बघितला, हा मॅन्युअली ट्रेस केला. हा अल्गोरिदम आपण कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबरचा हा जो अल्गोरिदम आहे, आपण हा मॅन्युअलीच ट्रेस केला. आता हे ट्रेस करताना इन्स्ट्रक्शन सोप्या आहेत. ओके, आणि त्याचा प्रभाव पण दिसला, म्हणजे आपल्याला उत्तर मिळालं, उत्तर मिळालं. लक्षात ठेवा, 2 नंबरचे ॲडिशन करून आपल्याला उत्तर सम मिळालं. ओके, हा दॅट इज इफेक्टिवनेस, सिम्पल, अँड वी हॅव टू गेट देअर रिझल्ट, ॲप्रोप्रिएट रिझल्ट. ओके, दॅट इज इफेक्टिवनेस. ओके, हे एक्झाम्पल आहे. ओके, आता आपण जे पाहिलं ते. ओके, तर आता आपण ह्याच्यामध्ये काय काय बघितलं बघा. ओके, पहिलं जे आपण एक्झाम्पल बघितलं, ओके, राईट हँड अल्गोरिदम टू कॅल्क्युलेट सम ऑफ टू नंबर, हे जे आपण बघितलं. ओके, ह्याचा उपयोग करून आपण काय बघितलं? दिस अल्गोरिदम कंटेन्स सिक्वेन्स स्टेटमेंट. दिस अल्गोरिदम कंटेन्स, ओके, सिक्वेन्स स्टेटमेंट्स. This algorithm contains sequence statements as well as their characteristics of algorithm, input, output. Okay, हे सगळे आपण characteristics आपण पाहिल्या using that example. Okay, so next example, so check here, the next example is, okay, the next my problem is, suppose we want to find the average of 3 numbers. Okay, to find the average of 3 numbers, the algorithm is as follows. For that the algorithm is as follows. त्याचा अल्गोरिदम कसा असेल बघा. जर तुम्हाला 3 नंबरची काय करायचे आहे, ॲव्हरेज काढायचं आहे 3 नंबरचं, तर कशा प्रकारचं असेल? सो चेक हिअर. सो द अल्गोरिदम दॅट रिटर्न हिअर. सो द फर्स्ट स्टेप is always start. Okay, start
हिअर इट इज ऑल्सो स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्टार्ट. सुरुवात केली आपण अल्गोरिदमची. ओके, हिअर आय एम फाइंडिंग ॲव्हरेज ऑफ 3 नंबर्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट. सेकंड स्टेप, ओके, ॲव्हरेज काढतो याचा अर्थ काय, त्याची बेरीज करायला पाहिजेत आणि 3 नंबरचा ॲव्हरेज करतो म्हणजे डिवाइड बाय 3 करायला पाहिजेत. ओके, म्हणून इथं बघा घेतलं आहे मी रीड 3 नंबर्स, म्हणजे 3 नंबर घ्या, कुठलेही 3 नंबर घ्या. समजा मी इथे दिले किती, समजा 3 नंबर घेतले, इथे मी ABC दिले, ABC हे 3 नंबर समजा, कुठलेही नंबर घ्याल तुम्ही एला, ABC दिसाल तर व्हेरिएबल्स, तर तुम्ही नंबर कुठलेही घ्या. यासाठी मग ते एची व्हॅल्यू काय द्याल ते तुम्ही बीची काय असेल ते. समजा मी इथे घेतले एसाठी 60 घेतलं, बीसाठी 80 घेतलं समजा, आणि सीसाठी 100 घेतलं समजा. ओके, ABC असे मी घेतल्या व्हॅल्यूज. ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप थर्ड. ओके, कम्प्यूट और कॅल्क्युलेट द सम ऑफ ABC बाय द फॉर्म्युला सम इज इक्वल टू A + B + C. आता काय करायला पाहिजे, आपल्याला माहिती आहे ॲव्हरेज काढायचं म्हणजे काय, बेरीज करायला पाहिजे. म्हणून आपण काय केली, 60, 80 आणि 100ची आपण बेरीज केली. सम इज इक्वल टू, आणि ती बेरीज कुणाला असाइन करतोय आपण, सम या व्हेरिएबलला. ही बेरीज किती येणार आता, 240 तिघांची बेरीज केल्यानंतर बघा. ओके, म्हणजेच काय होणार आहे, ओके, म्हणजे जर तुम्ही पाहिलं, ओके, तर काय होणार आहे, ओके, सम इज इक्वल टू किती होणार, 240 असे मिळणार आपल्याला, 240 मिळणार. सम इज इक्वल टू 240 मिळणार ABCची बेरीज केल्यानंतर. ओके, नेक्स्ट स्टेप 4 बघा इथे, स्टेप 4. ओके, डिवाइड द सम बाय 3. आता काय केलं आपण, ॲव्हरेज काढणार ना. ओके, मग ॲव्हरेज काढणार कशासाठी, बाय 3. वाय बाय 3, ओके, बिकॉज हिअर वी आर कॅल्क्युलेटिंग ॲव्हरेज ऑफ 3 नंबर्स, सो डिवाइड बाय 3. किती नंबरचा ॲव्हरेज तुम्ही काढणार आहे, 3 नंबर घेतले, त्यामुळे 3 नंबरचा ॲव्हरेज करतो मी डिवाइड बाय 3. समजा 4 असतील नंबर तर 4. ओके, समजा 15 असतील तर 15 नंबर 15. ओके, तर इथं म्हणून मी काय केलं, डिवायडेड बाय 3 केलं, डिवायडेड बाय 3. मग सम जी काय व्हॅल्यू आहे 240 डिवायडेड बाय 3. ओके, हे केल्यानंतर आपल्याला उत्तर किती मिळणार आहे, ओके, उत्तर किती मिळतं, आता जे काय उत्तर असेल ते बघा. ओके, डिवायडेड बाय 3 केलं आपण, सम डिवायडेड बाय 3 केलं. हे किती आलं, स्टेप नंबर 4. आता नेक्स्ट स्टेप नंबर 5. स्टोअर द रिझल्ट इन व्हेरिएबल डी. जो का रिझल्ट येईल, म्हणजेच काय, 240 डिवायडेड बाय 3 केल्यानंतर रिझल्ट किती येतो, 80. किती येतो रिझल्ट, 80. ओके, हा रिझल्ट स्टोअर करा असं मी कुठलं म्हटलं आहे, डीला हा रिझल्ट काय द्या, स्टोअर करा. ओके, स्टेप नंबर 5 आहे बघा, स्टोअर द रिझल्ट इन अ व्हेरिएबल डी. ओके, तो स्टोअर करण्यासाठी म्हणून दिला आहे आपण. ओके, डी इज इक्वल टू सम डिवायडेड बाय 3. उत्तर किती आलं, 80. आता नेक्स्ट, प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ डी. डीची व्हॅल्यू प्रिंट करा, किंवा डी जी काय व्हॅल्यू असेल तो त्याचा रिझल्ट असेल. ओके, ते आउटपुट असेल त्याचं, ते किती आलं, 80. उत्तर मिळालं आपल्याला. लास्ट स्टेप इज ऑल्सो स्टॉप. ओके, तर इथं आपण बघतोय बघा, हा अल्गोरिदम आपण समजून घेतला. ओके, हा अल्गोरिदम बघितला आपण, हा पण एक छोटा आणि सोपा अल्गोरिदम आहे. ओके, सो दिस अल्गोरिदम ऑल्सो कंटेन्स sequence statements. This algorithm also contains sequence statements. Okay,